जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। संख्या पुस्तक अध्याय 1। इस्राएलीय जनता इजिप्टरू बहिर्गत हेबा परवर्ती द्वितीय वर्षर द्वितीय मासर प्रथम दिवसरे सिनाई मरु प्रांतरे प्रभु समागम शिविर रे मसेसंकु कहिले, कुल तथा कुटुंब अनुक्रमे इस्राएलीय जनमंडली अंतर्भुक्त समस्त पुरुषंकर एक जनगणना कर। 20 तथा ततोधिक वयस्क और युद्ध निपुण समस्त व्यक्ति को दलगत भावे गणना कर। तुमे ओ आरण सेही गणनार दायित्व नेब। सेथिपई प्रत्येक गोष्ठीरू निज निज कुलाधिपति व्यक्ति मानंकु मध्य तुमे मनोनीत करिवो। तुमर सहायक मानंक नाम एहा: रेउबेन गोष्ठी जो सेदेउरंक पुत्र एलिसूर, सिमेयन गोष्ठी जो सुरीसादाईंक पुत्र सेलुमिएल, जुदा गोष्ठी जो आमीनादाबंक पुत्र नाहासन, इसाकार गोष्ठी जो सुआरंक पुत्र नेथानेल, सेबुलून गोष्ठी जो हेलोनंक पुत्र एलियाब, जोसेफ गोष्ठी जो इफ्राइम तथा नामासे तरफरु यथाक्रमे आमिहुदंक पुत्र एलिसामा और पेदाहसुरंक पुत्र गामालिएल, बेंजामिन गोष्ठी जो गिदेयोनियंक पुत्र आबिदान, दान गोष्ठी जो आमीसादाईंक पुत्र आहिएसेर, आशेर गोष्ठी जो अक्रानंक पुत्र पागिएल, गाद गोष्ठी जो रेवेलोंक पुत्र एलियाफास और नापथाली गोष्ठी जो एनानंक पुत्र आहिरा। इस्राएलीय जनमंडली मध्यरु नेतागण भावे मनोनीत गोष्ठी समूहर मुख्य व्यक्तिगण एही माने थिले। नियुक्ति प्राप्त एही व्यक्ति मानंकु मोसेस और आरण ग्रहण कले। सेमाने द्वितीय मासर प्रथम दिवसरे समस्त जनमंडली को एकत्रित करी प्रत्येक व्यक्तिर कुटुंब तथा कुलानुजाई 20 तथा ततोधिक वर्ष वयस्क समस्त व्यक्ति नामक्रमे तालिकाभुक्त कले। एहीपरि प्रभुंको आदेश मुताबक सिनाई मरु प्रांतरे मोसेस जनतार जनगणना कले। इस्राएलंक प्रथम जात पुत्र रेउबेन गोष्ठी जो लोके निज वंश कुल कुटुंब तथा नामानुक्रमे तालिकाभुक्त हेला बेले 20 तथा ततोधिक वर्ष वयस्क और युद्ध निपुण पुरुष माने 46,500 व्यक्ति थिले। सिमेयन गोष्ठी जो लोके निज वंश कुल कुटुंब तथा नामानुक्रमे तालिकाभुक्त हेला बेले 20 तथा ततोधिक वर्ष वयस्क और युद्ध निपुण पुरुष माने 59,300 व्यक्ति थिले। गाद गोष्ठी जो लोके निज कुल वंश कुटुंब तथा नामानुक्रमे
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 45,650 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯୁବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ନିଜ ବଂଶ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ନାମାନୁକ୍ରମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 74,600 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଇସାକାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ନିଜ ବଂଶ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ନାମାନୁକ୍ରମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 54,400 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେବୁଲୁନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ନିଜ ବଂଶ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ନାମାନୁକ୍ରମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 57,400 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଗୋଷ୍ଠୀର ଇଫ୍ରାଇମ ଓ ମାନାସେ ବଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲୋକେ ନିଜ ବଂଶ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ନାମାନୁକ୍ରମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 40,500 ଏଫ୍ରାଇମ ବଂଶଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ 32,200 ଜଣ ମାନାସେ ବଂଶଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ନିଜ ବଂଶ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ନାମାନୁକ୍ରମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 35,400 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ନିଜ ବଂଶ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ନାମାନୁକ୍ରମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 62,700 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆସେର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ନିଜ ବଂଶ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ନାମାନୁକ୍ରମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 41,500 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ନାପଥାଲି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ନିଜ ବଂଶ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ତଥା ନାମାନୁକ୍ରମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାବେଳେ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ପୁରୁଷମାନେ 53,400 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି 12 ଜଣ ନେତା ସମେତ ମୋସେସ ଓ ଆରୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣିତ ଲୋକେ ଏହିମାନେ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁତାବକ 20 ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ସର୍ବମୋଟ ପୁରୁଷ 6,03,550 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମେତ ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋସେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗଣନା କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲର ଆରେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକ ତାହାର ଉପକରଣ ସମୂହ ତଥା ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକ ତଥା ତାର ଉପକରଣ ସମୂହକୁ ବହନ କରି ଯିବା ଭାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ସେମାନେ ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ସିନ୍ଦୁକ ସମେତ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ନେବେ ଓ ସିନ୍ଦୁକ ଯେବେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ
ସେ ନିହତ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଛାଉଣି ତଥା ପତାକାଧୀନରେ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ସକାଶେ ଲେବୀୟମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକର ସଂରକ୍ଷଣ ଭାର ସେମାନଙ୍କର ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର କ୍ରମ। ମୋଶେସ୍ ଓ ଆରୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ନିଜ କୁଳ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ ପତାକାଧୀନରେ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ସେମାନେ ସମାଗମ ଶିବିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ଆମିନାଦାବର ପୁତ୍ର ନାହାଶଣର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦିଗରେ ନିଜ ପତାକାଧୀନରେ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ତାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 74,600 ଅଟେ। ତାହାର ସମୀପରେ ସୁଆରର ପୁତ୍ର ନେଥାନେଲର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଇସାକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ତାହାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 54,400। ତତ୍ପରେ ହେଲୋନର ପୁତ୍ର ଏଲିଆବର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସେବୁଲୁନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ସେନାବାହିନୀରେ 57,400 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଜୁଦାର ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 1,86,400 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହିମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେଦେୟୁରର ପୁତ୍ର ଏଲିସୁରର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ରେଉବେନ ଗୋଷ୍ଠୀଜ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ପତାକାଧୀନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 46,500 ଅଟେ। ତାର ନିକଟରେ ସୁରିସାଇଦାର ପୁତ୍ର ସେଲୁମିଏଲର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସିମେୟନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ତାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 59,300। ତତ୍ପରେ ରେୱେଲର ପୁତ୍ର ଏଲିଆସାପର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଗାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ସେନାବାହିନୀ 45,650 ଲୋକ। ଏହିପରି ରେଉବେନର ଛାଉଣିରେ ସର୍ବମୋଟ 1,51,450 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଛାଉଣି ସମୂହର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣି ସମେତ ସମାଗମ ଶିବିର ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିବ। ଛାଉଣିକୁ ସଜାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତାକା ସମେତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆମିହୁଦର ପୁତ୍ର ଏଲିସାମାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଫ୍ରାଇମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ପତାକାଧୀନରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 40,500 ଅଟେ। ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପେଦାହସୁରର ପୁତ୍ର ଗାମାଲିଏଲ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ମାନାସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 32,200 ଅଟେ। ତାର ସମୀପରେ ଗିଦିଅନିର ପୁତ୍ର ଆବିଦାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାର ସେନାବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ 35,400 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ଏହିପରି ଭାବେ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 1,08,100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହିମାନେ ତୃତୀୟତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆମିସାଦାଇର ପୁତ୍ର ଆହିଏସେରର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ପତାକାଧୀନରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 62,700 ଅଟେ। ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଖ୍ରାନର ପୁତ୍ର ପାଗିଏଲର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଆସେର ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଉଣି ପକାଇବେ। ତାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 41,500। ତାର ସମୀପରେ ଏନାନର ପୁତ୍ର আহিରାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ନାପଥାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ 53,400 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ଦାନର ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 1,57,600 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ପତାକା ସମେତ ଏହିମାନେ ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରମାନୁସାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଏହିମାନେ ଥିଲେ। ଦଳ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ସମସ୍ତ ଛାଉଣି ବାସୀମାନେ ସର୍ବମୋଟ 6,03,550 ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଶେସଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସହ ଲେବୀୟମାନେ ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ମୋଶେସଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ନିଜ ପତାକାଧୀନରେ ଛାଉଣି ପକାଇଲେ ଓ କୁଳ ତଥା କୁଟୁମ୍ବାନୁକ୍ରମରେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଆରୋନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ। ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଶେସଙ୍କ ସହ ବାକ୍ୟାଳାପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆରୋନ ଓ ମୋଶେସଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏହା। ଆରୋନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ ବିବରଣୀ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ନାଦାବ ଓ ତତ୍ପରେ ଆବିହୁ, ଏଲେଆସାର ଓ ଇଥାମାର। ଏ ସମସ୍ତେ ଯାଜକୀୟ ସେବାକର୍ମ ପାଇଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ଯାଜକ ତଥା ଆରୋନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନ ଥିଲେ। ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାଦାବ ଓ ଆବିହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଅପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କରି ସିନାଇ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସ୍ୱପିତା ଆରୋନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଏଲେଆସାର ଓ ଇଥାମାର ଯାଜକ ଭାବେ ସେବାରତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଆରୋନଙ୍କ ସେବାରତ ହେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କର। ପବିତ୍ରାଳୟର ସେବାରତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସମାଗମ ଶିବିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆରୋନ ଓ ଜନମଣ୍ଡଳୀର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ସମାଗମ ଶିବିର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପବିତ୍ରାଳୟର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଜନତାର ମଧ୍ୟ ସେବାରତ ହେବେ। ଆରୋନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହାୟକ ରୂପେ ତୁମେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରୋନ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାଜକୀୟ ସେବାକର୍ମ ତଥା ନିୟୋଜିତ କରିବ ଓ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ସନ୍ନିକଟ ହେଲେ ସେ ନିହତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଲେବୀୟମାନେ ମୋର ହେବେ,
କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ମୋର ଅଟନ୍ତି। ଇଜିପ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଆଦ୍ୟଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେବେ ସଂହାର କଲି, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରୁ ମଣିଷ ତଥା ପଶୁ ବର୍ଗଜ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। ସେମାନେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଟେ। ସିନାଇ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, 1 ମାସ ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲେବୀୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୁଳ ତଥା କୁଟୁମ୍ବାନୁକ୍ରମେ ଗଣନା କର। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ତଥା ଆଦେଶ ମୁତାବକ ମୋଶେ ସେମାନଙ୍କ ଗଣନା କଲେ। ନିଜ ନିଜର ନାମାନୁକ୍ରମେ ଲେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ଗେର୍ଶନ, କୋହାତ ଓ ମେରାରୀ। ନିଜ କୁଟୁମ୍ବାନୁକ୍ରମେ ଗେର୍ଶନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ ଲିବ୍ନି ଓ ସିମେଇ ଥିଲା। ନିଜ କୁଟୁମ୍ବାନୁକ୍ରମେ କୋହାତଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଆମ୍ରାମ, ଜିସ୍ହାର, ହେବ୍ରୋନ ଓ ଉସିଏଲ ଥିଲେ। ନିଜ କୁଟୁମ୍ବାନୁକ୍ରମେ ମେରାରୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ମାହଲି ଓ ମୁସି ଥିଲେ। ଲିବନୀୟ ତଥା ସିମେଇୟ କୁଳ ସମୂହ ଗେର୍ଶନ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଏହା ହେଲା ଗେର୍ଶନୀୟ ବଂଶ ସମୂହ। 1 ମାସ ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7500। ଗେର୍ଶନୀୟ ପରିବାର ସମୂହ ପବିତ୍ରାଳୟର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗେର୍ଶନୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଏଲର ପୁତ୍ର ଏଲିଆସାଫାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାଉଣି ପକାଇବାକୁ ଆଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। ସମାଗମ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁକ ଶିବିର ତଥା ତାର ଆଚ୍ଛାଦନୀ, କପାଟ ଦେଶରେ ଯବନିକା ଶିବିର ତଥା ବଳିପୀଠ ପରିବେଷ୍ଟିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଆବରଣୀ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କପାଟର ଯବନିକା, ସେଗୁଡ଼ିକର ରଜ୍ଜୁ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବା କର୍ମାବଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗେର୍ଶନୀୟ ପରିବାର ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆମ୍ରାମୀୟ, ଜିସହାରୀୟ, ହେବ୍ରୋନାୟ ତଥା ଉସିଏଲୀୟ ବଂଶ କୋହାତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ପରିବାର ସମୂହ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ମାସ ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି 8600 ଥିଲେ। ପବିତ୍ରାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମାବଳୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। କୋହାତୀୟ ପରିବାର ସମୂହ ଉସିଏଲର ପୁତ୍ର ଏଲିସାଫାନର ନେତୃତ୍ୱରେ ପବିତ୍ରାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଛାଉଣି ପକାଇବାକୁ ଆଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। ସିନ୍ଦୁକ, ମେଜ, ଦୀପରୁଖା, ବଳିପୀଠ ସମୂହ, ଯାଜକୀୟ ସେବାକର୍ମ କାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ସମୂହ, ଆବରଣୀ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବା କର୍ମାବଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ କୋହାତୀୟ ପରିବାର ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଲେବୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ତଥା ପବିତ୍ରାଳୟର ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ରୂପେ ଯାଜକ ଆରୋନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଲେଆସାର ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ମାହଲିୟ ତଥା ମୁସିୟ ବଂଶ ମେରାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ପରିବାର ସମୂହ ଥିଲା। ମେରାରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ସମୂହ ଏହା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ମାସ ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି 6200 ଥିଲେ। ଆବିହାଇଲର ପୁତ୍ର ସୁରିଏଲ ମେରାରୀୟ ବଂଶ କୁଳପତି ଥିଲା ଓ ସେମାନେ
ପବିତ୍ରାଳୟର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଛାଉଣି ପକାଇବାକୁ ଆଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। ପବିତ୍ରାଳୟର ଆକୃତି, ଆଡ଼ିକାଠ, ଅର୍ଗଳ, ସ୍ତମ୍ଭ, ପଦନୀ, ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ସମୂହ ତଥା ତାହା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସର୍ବବିଧ ପରିଶ୍ରମ ଭାର ମେରାରୀୟ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସ୍ତମ୍ଭ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପଦନୀ, କିଳା ତଥା ରଜ୍ଜୁ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସମାଗମ ଶିବିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୋଶେସ, ଆରୋନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଛାଉଣି ପକାଇବାକୁ ଆଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। ପବିତ୍ରାଳୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସକାଶେ ନିର୍ବାହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆରାଧନା ରୀତିର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନିକଟ ହେଲେ ସେ ନିହତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ମୋଶେସ ଓ ଆରୋନ 1 ମାସ ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବାନୁକ୍ରମେ ଗଣନା କରି 22,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ 1 ମାସ ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମାନୁକ୍ରମେ ତୁମେ ଗଣନା କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାର ଆଦ୍ୟଜାତ ଗୋପଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଗୋପଲକୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିବ। ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ମୋଶେସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଗଣନା କଲେ। 1 ମାସ ତଥା ତତୋଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମାନୁକ୍ରମେ ଗଣନା କରି 22,273 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ। ତହୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୋପଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଗୋପଲକୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିବ। ଲେବୀୟମାନେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ହେବେ। ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ସେହି 273 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ 5 ଶେକେଲ ପରିମାଣ ଲେଖାଏଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଧିକ ଗଣ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରାର୍ଥେ ଆରୋନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ପବିତ୍ରାଳୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶେକେଲ ପରିମାଣାନୁକ୍ରମେ ତୁମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। 20 ଗେରା 1 ଶେକେଲ ହେବ। ସୁତରାଂ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରିତ ନ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଶେସ ଉଦ୍ଧାର ମୂଲ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ପବିତ୍ରାଳୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶେକେଲ ପରିମାଣାନୁକ୍ରମେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ 1,365 ଶେକେଲ ଆଦାୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ତଥା ଆଦେଶ ମୁତାବକ ମୋଶେସ ସେହି ଉଦ୍ଧାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆରୋନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ
पुत्र एवं पवित्र आत्मा